This is a very important. Okay, so mostly students are get confused while assigning the signs to the factors. So factors na signs कसे द्यायचे इथे mostly student get confused. So if you apply this tip and trick, okay, so definitely तुमचं कन्फ्युजन दूर होईल and you can easily find out the factors. Okay, तुम्ही factors easily with correct sign you can find out the factors easily. Okay, so remember this tip and trick carefully and please note down. So today we are going to learn the quadratic equation. Okay, so this is also important topic from 10th standard. Okay, so these are the 3 points from quadratic equation. First, factorizing method, squaring method, and the third formula method. We have to find the factors of quadratic equation. Okay, so given quadratic equation चे factors आपल्याला find out करायचे असतात. So these are the 3 methods to find out the factors. Okay, so we will see one by one how to use these methods, okay, while factorizing the quadratic equation. Now let's start. First we will see some basic information about quadratic equation. Okay, so what is quadratic equation? This is the standard form of quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, so what are the values of abc? So abc या values आपण first linear equation मध्ये पण पाहिलेत. Okay, so what is ab? So ab are the coefficients. Okay, so जे variable ला the numbers along with the variable is called the coefficients. Okay, and just a single number is called the constant. So see here, c is the constant. Linear equation we have learned previously. Okay, so आपण linear equation पाहिले. So what is the degree of linear equation? So linear equation ची degree 1 असते. Okay, so what is the degree of quadratic equation? Quadratic equation has degree 2. Okay, so what is degree? Degree is nothing but the maximum power of variable. Okay, so here are 2 variables. This is 1 x square and this is x. Okay, so when the power is not given for the variable, then take it as a 1. Okay, जेव्हा आपण same rule is for coefficient and power. Okay, so एखाद्या variable जेव्हा coefficient दिलेलं नसतो, then take it as 1. Same when the power is not given for variable, then take it as a 1. Okay, जेव्हा इथे पॉवर काही नसतो, एक्सला इथे काय पॉवर नाही आहे, म्हणजेच इथे पॉवर 1 आहे. ओके, अँड दिस एक्स हॅज अ 2 पॉवर. सो या दोघांमध्ये विच इज द मॅक्सिमम पॉवर? सो 2 इज द मॅक्सिमम, देअरफॉर डिग्री ऑफ quadratic equation is 2. ओके, सो जो दिलेल्या व्हेरिएबलमध्ये जो मॅक्सिमम पॉवर असतो दॅट इज द degree of that equation. Now we will see the first method, factorizing method, how to find the factors of given quadratic equation. So first method is the factorizing method. Again the factorizing method has 2 types. Okay, there are 2 examples. This is the x square plus 7x plus 12 is equal to 0, and this is the 2x square plus 7x plus 6 is equal to 0. So what is the difference between these 2 examples? दोन examples मध्ये काय difference आहे? So what is the difference between these 2 examples? First, if a is equal to 1 and if a is greater than 1 or other than 1. So what are the values of ABC in this example? A is 1, B is 7, C is 12. Okay, so if the coefficient is not given for any variable, then take it as a 1. इथं कोएफिशियंट काही नाही आहे, म्हणजे आपण इथे a ची व्हॅल्यू 1 घेणार. ओके, इफ a इज इक्वल टू 1, a ची व्हॅल्यू 1 असेल, देन हाऊ टू फॅक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ते आपण पाहणार आहे. इफ a इज ग्रेटर दॅन 1 और a इज अदर दॅन 1. ओके, जर a ची व्हॅल्यू 1 पेक्षा मोठी असेल किंवा अदर दॅन 1 असेल, हाऊ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाऊ टू फॅक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ते आपण पाहणार. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फॅक्टराइजिंग मेथड. ओके, इफ a इज इक्वल टू 1, देन हाऊ टू फॅक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस इज द एक्झाम्पल, एक्स स्क्वेअर प्लस 7x प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, हियर a इज 1, a ची व्हॅल्यू जर 1 असेल, देन हाऊ टू फॅक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ते आपण आता डिटेलमध्ये पाहूया. ओके, नाउ हियर a इज इक्वल टू 1, b is equal to 7, c is equal to 12. Okay, as we see earlier, we know the values of ABC. Now here c is the 12. Okay, so c here is the plus 12. If all values are plus, then there is no difficulty to find the factors. Okay, जर सगळ्या values plus असतील तर factors find out करणं easy आहे. Now here c is the plus 12. Okay, जर c ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल, प्लस असेल, then find the 2 factors. तर 12 चे असे कुठले 2 फॅक्टर्स आहेत, विच आर द 2 नंबर्स. ओके, द मल्टिप्लिकेशन इज 12 अँड द ॲडिशन इज 7. सो 4 3s are 12 and 4 plus 3 is 7. ओके, नाउ वी हॅव टू स्प्लिट मिडल टर्म अकॉर्डिंग टू दिस फॅक्टर्स. सो ही जी मिडल टर्म आहे 7x, त्याला आपल्याला
या फॅक्टर्सनुसार स्प्लिट करायचं. सो 7x जी मिडल टर्म आहे त्याला आपण स्प्लिट केलं 4x + 3x. ओके, नाउ दीज 3 टर्म्स आर कन्वर्टेड इंटू 4 टर्म्स. सो 3 टर्म्स आपण 4 टर्म्समध्ये कन्वर्जन केलं. नाउ मेक अ ग्रुप ऑफ 2 term. Now we have make the group of 2 terms, first 2 terms and second 2 terms. Okay, so ह्या दोन टर्म्स मधून कॉमन काय निघू शकेल, x इज द कॉमन. सो या दोघांमधून x कॉमन निघाला, द ब्रॅकेटमध्ये x + 4 रिमेनिंग. ओके, सो रिमेंबर दिस. ओके, सो वॉट एवर द फर्स्ट ब्रॅकेट वी गॉट, जो आपल्याला पहिला ब्रॅकेट मिळाला तोच ब्रॅकेट इथे रिपीट होतो. सो राईट इट ॲज अ सेकंड टाइम. सो फर्स्ट ब्रॅकेट अँड द सेकंड ब्रॅकेट विल बी सेम, दोन्ही ब्रॅकेट सेम असतात. देअरफॉर राईट इट ॲज अ सेकंड टाइम. सो हा जो फर्स्ट ब्रॅकेट आपल्याला मिळाला आहे तो आहे असं आपण इथे लिहून घेतला. ओके, नाव हिअर सी. सो 3x मधून x ऑलरेडी कॉमन निघाला आहे, सो रिमेनिंग विल बी +3. सो इथे आपल्याला कॉमन टर्म कुठली मिळाली, +3. ओके, नाव इथे दोन ब्रॅकेट जे आपल्याला मिळालेत बोथ आर द कॉमन ब्रॅकेट्स. सो हा जो कॉमन ब्रॅकेट आहे तो राईट इट ॲज अ वन्स. कॉमन ब्रॅकेट एकदा लिहून घेतला. ओके, आणि हे जे दोन नंबर्स आहेत, ओके, सो दीज 2 टर्म्स कंबाईन इन सेकंड ब्रॅकेट. सो दीज 2 टर्म्स आर कंबाईन्ड इन सेकंड ब्रॅकेट. सो इज इक्वल टू 0. सो these 2 फॅक्टर्स वी गॉट फ्रॉम दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके, सो हे जे दोन ब्रॅकेट आपल्याला मिळालेत, सो दीज ब्रॅकेट्स आर नथिंग बट द फॅक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके, सो ह्या दोन क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे 2 फॅक्टर्स आपल्याला मिळाले. ओके, नाउ हिअर वी हॅव टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो व्हॉट आर द रूट्स? सो व्हॉट वी फाइंड आउट इन द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ x. सो डिग्री 2 असल्यामुळे इथे xचे आपल्याला 2 व्हॅल्यूज मिळतात. सो दीज 2 व्हॅल्यूज ऑफ x आर नथिंग बट द रूट ऑफ द इक्वेशन. x + 4 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0. सो या दोघांमध्ये कोणाची तरी एकाची व्हॅल्यू 0 असू शकते. ओके, सो वी हॅव टू इक्वेट x + 4 is equal to 0 or x + 3 is equal to 0. So we have equated x + 4 is equal to 0 or x + 3 is equal to 0. Now here +4 shift केलं की -4 होईल, +3 shift केलं की -3 होईल. Okay, so here first root we got x is equal to -4 and this is the second root x is equal to -3. So x च्या आपल्याला 2 व्हॅल्यूज मिळाल्या. Those are nothing but roots of the quadratic equation. If the all values are plus, if all terms are plus, then how to solve or how to factorize the quadratic equation ते आपण previously we have seen in detail. Okay, डिटेल आपण सॉल्व करून पाहिलं. ओके, नाउ हिअर वी विल सी द 4 possibilities of quadratic equation. the same इक्वेशनच्या व्हॅल्यूज सगळीकडे सेम आहे, जस्ट वी हॅव चेंज द साइन्स. दिस इज प्लस प्लस, मायनस मायनस, मायनस प्लस, प्लस मायनस. सो दीज आर दी 4 possibilities ऑफ साइन्स. ओके, साइन्स बदलून क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये ह्या 4 पॉसिबिलिटीज असू शकतात. दिस इज x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0 and this is x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0. सो या दोघांमध्ये डिफरन्स काय? मिडल टर्म हिअर इज प्लस, मिडल टर्म हिअर इज मायनस, बट कॉन्स्टंट इज द प्लस. जर कॉन्स्टंट प्लस असेल, कॉन्स्टंट जर प्लस असेल देन रिमेंबर दिस केअरफुली. इफ कॉन्स्टंट इज प्लस देन द फॅक्टर्स आर इन द सेम साइन. द फॅक्टर्स शुड बी इन द सेम साइन. द फॅक्टरचे साइन्स हे इक्वल हवेत. ओके, इफ द कॉन्स्टंट इज प्लस और द कॉन्स्टंट इज पॉझिटिव्ह देन द फॅक्टर्स शुड बी इन द सेम साइन. दोघांचे साइन्स आपल्याला इक्वल हवेत. ओके, देन व्हॉट आर द साइन्स ऑफ फॅक्टर्स? जर दोघांचे साइन्स इक्वल हवेत बरोबर आहे, पण त्यांचे साइन्स कसे डिसाईड होते? देन हाऊ द साइन्स आर गेट डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मिडल टर्म. जर मिडल टर्मचं जे साइन असेल दिस साइन वी गिव इट टू द फॅक्टर्स. हिअर middle term is plus, therefore the factors are plus plus. Here middle term is minus, therefore the factors are minus minus. Okay, जर the फॅक्टरचे साइन्स इक्वल असतील, इफ द कॉन्स्टंट इज पॉझिटिव्ह देन द फॅक्टर शुड बी इन द इक्वल साइन. दोघांचे साइन्स इक्वल असतील, पण वी डिसाइड फॅक्टरचे साइड्स मिडल टर्मवरून डिसाइड होतात. इफ मिडल टर्म इज प्लस देन द फॅक्टर्स आर प्लस प्लस. If the middle term is minus then the factors are minus minus. Okay, so remember this carefully and note down. Now this is the again 2 possibilities of different signs. Okay, x² plus x minus 12 is equal to 0, x² minus x minus 12 is equal to 0. Now what is the difference between this and this?
सो हिअर कॉन्स्टंट इज मायनस. ओके, सो इथे दोन्हीकडे कॉन्स्टंट प्लस होता, इथे दोन्हीकडे कॉन्स्टंट मायनस आहे. इफ द कॉन्स्टंट इन मायनस देन द साइन्स ऑफ फॅक्टर्स आर डिफरंट. ओके, जर कॉन्स्टंट टर्म मायनस असेल तर फॅक्टरचे साइन्स हे डिफरंट असतात. ओके, नाव प्लस कोणाला द्यायचं आणि मायनस कोणाला द्यायचं हे कसं ठरणार? देन द साइन्स ऑफ फॅक्टर्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मिडल टर्म. जसं इथं आपण रूल वापरला तसं आपण इथे रूल वापरणार आहे. ओके, सो मिडल टर्मचं साईन प्लस आहे, सो गिव इट दिस प्लस साईन टू बिगर फॅक्टर. ओके, सो मिडल टर्म इज प्लस, देअरफॉर 4 आणि 3 मध्ये कोण मोठा आहे? 4 इज बिगर, देअरफॉर प्लस साईन इज फॉर 4 अँड द अपोजिट साईन दॅट इज मायनस फॉर 3. Here again constant is minus, therefore factors has different signs. Middle term is minus, give it this minus sign for bigger factor. So या दोघांमध्ये मोठा कोण आहे? 4 is the bigger, therefore हे minus sign आपण 4 ला दिला and the opposite sign that is plus for 3. So remember this carefully, this is a very important. Okay, so mostly students are get confused while assigning the signs to the factors. So factors ना signs कसे द्यायचे इथे mostly student get confused. So if you apply this tip and trick, okay, so definitely तुमचं confusion दूर होईल and you can easily find out the factors. Okay, तुम्ही factors easily with correct sign you can find out the factors easily. Okay, so remember this tip and trick carefully and please note down. We will see the second type of factorizing method. चा आपण second type पाहणार. If the value of a is greater than 1 or the other than 1, a ची value 1 असेल then how to factorize quadratic equation ते आपण पाहिलं. Now we will see if the a is greater than 1 or the other than 1. So here the example 2x square plus 7x plus 6 is equal to 0. So what are the values of ABC? A is equal to 2, B is equal to 7, C is equal to 6. Here is the only one difference. So first type and second type दोन्ही both are the same. Solving method same आहे, just only one difference. एकच difference आहे. What is that? Whatever the value of A ची जी काय value असेल and whatever the C, so A into C we have to find out. Directly आपण इथं constant ची value घेत नाही. If the A is greater than 1, A ची value जर 1 पेक्षा जास्त असेल, so in this type we cannot take directly C as a constant. C जो काय आहे तो डायरेक्टली आपण ॲज अ कॉन्स्टंट म्हणून इथं घेत नाही. सो फर्स्ट वी हॅव टू मल्टिप्लाय दिस C विथ A. सो A इंटू C इज इक्वल टू 2 इंटू 6 दॅट इज 12. ओके, सो आता जो A इंटू C मल्टिप्लाय करून जी आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली, सो टेक इट ॲज अ कॉन्स्ट. नाव वी हॅव टू फॅक्टराइज दिस प्लस 12. ओके, नाव आता ह्या प्लस 12ला आपल्याला फॅक्टर्स फाइंड आउट करायचे. सो असे कुठले दोन नंबर्स आहेत? सो विच आर द 2 नंबर्स ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 12 आहे आणि ॲडिशन 7 आहे. सो मिडल टर्म इज 7, देअरफॉर वी हॅव टू फाइंड आउट द 2 फॅक्टर्स. असे कुठले दोन फॅक्टर्स आहेत ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 12 आहे अँड द ॲडिशन इज 7. सो 4 3s are 7. सो सगळे टर्म्स प्लस असल्यामुळे द फॅक्टर्स आर ऑल्सो प्लस प्लस. ओके, सो प्लस 4 प्लस 3. सो 4 3s are 12 अँड 4 plus 3 is 7. So इथे आपल्याला now we have to split the middle term according to the factors. Split the middle term according to the factors. So 4 and 3 are the factors. So 2x square plus 4x plus 3x plus 6 is equal to 0. So these 3 terms we have converted into 4 terms. So आपल्याला 4 terms मिळाले. ओके, now आपण आता इथे 4x and 3x लिहून घेताना फर्स्ट मेथडमध्ये तुम्ही कसंही रँडमली लिहिलं तरी काही फरक नाही पडत. सो बट इन दिस मेथड यू हॅव टू केअरफुली राईट डाऊन द सिक्वेन्स ऑफ फॅक्टर्स. सो इथे सिक्वेन्स ऑफ फॅक्टर्स इज इम्पॉर्टंट. आता इथं आपण पहिल्यांदा 4x का घेतला, 3x का नाही घेतला? कारण 2x स्क्वेअर आणि 4x मध्ये 2 कॉमन निघू शकतात. देअरफॉर फर्स्ट राईट डाऊन 4x अँड देन 3x. आणि इथं 3x आणि 6 मध्ये 2 कॉमन निघू शकतो. ओके, नाव मेक अ ग्रुप ऑफ 2 टर्म्स. सो दीज आर दी फर्स्ट 2 टर्म्स अँड द लास्ट 2 टर्म्स. सो या 2 टर्म्समधून कॉमन काय निघू शकतो? सो 2x इज द कॉमन. सो इन दिस 2x इज द कॉमन. सो रिमेनिंग इंटू ब्रॅकेट x प्लस 2. सो ब्रॅकेटमध्ये x प्लस 2 मिळालं. सो सेम जे फर्स्ट टाईपमध्ये आपण फॉलो केलं, सो फॉलो दॅट टिप इन दिस सेकंड मेथड ऑल्सो. सो वॉट एवर द फर्स्ट ब्रॅकेट वी गॉट, जो आपल्याला पहिल्यांदा ब्रॅकेट मिळतो, सो राईट डाऊन दिस सेम ब्रॅकेट ट्वाइस.
जो फर्स्ट ब्रॅकेट मिळाला तोच आपण ब्रॅकेट इथे रिपीट सेकंडली आपण लिहून घेतला. ओके, नाव एक्स ऑलरेडी एक्स कॉमन निघाला, सो व्हॉट एव्हर द रिमेनिंग द +3. सो जसं आपण मगाशी बघितलं या दोघांमध्ये 3 कॉमन निघू शकतो. ओके, सो एक्स ऑलरेडी इन द ब्रॅकेट, देअरफॉर सो रिमेनिंग विल बी +3 आउटसाइड द ब्रॅकेट. सो अगेन सो x+2 हा ब्रॅकेट रिपीट झालेला आहे. ओके, सो दिस इज द कॉमन ब्रॅकेट, राईट इट वन्स. सो कॉमन ब्रॅकेट एकदा लिहून घेतला. ओके, आणि व्हॉट आर द रिमेनिंग 2 टर्म्स कंबाईन इन सेकंड ब्रॅकेट. So what are the remaining 2 terms combined in second bracket? So these 2 brackets we got. So these are nothing but the factors of this quadratic equation. So quadratic equations आपल्याला factors मिळाले. ओके, सो एव्हरी टाइम प्रत्येक वेळेला आपण काय करत असतो, 2 ब्रॅकेट्स आपल्याला मिळवायचे असतात. तो सो these 2 brackets are nothing but the factors of quadratic equation. Okay, now this may be 0, this may be 0, therefore we have to equate this equal to 0 or this equal to 0. So x+2 is equal to 0 or 2x + 3 is equal to 0. Now here +2 shift केले की -2 होईल, so therefore this is the first root, x is equal to -2. आणि +3 शिफ्ट केले की -3 होईल, आणि 2 हिअर 2 into x मल्टिप्लिकेशन आहे, इकडे गेले की डिवाइड होईल. सो x is equal to -3/2. सो दिस इज द फर्स्ट रूट, दिस इज द सेकंड रूट. सो वी गॉट व्हॅल्यूज ऑफ x ॲज अ 2. सो 2 आपल्याला एक्सच्या व्हॅल्यूज मिळाला. सो दीज 2 व्हॅल्यूज आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो ह्या 2 व्हॅल्यूज मिळाल्या. नाव in first type, if you carefully noticed, in first type what are the factors we got, exactly opposite signs ने आपल्याला रूट्स मिळतात. बट इन दिस टाइप what are the factors we got, त्या फॅक्टर्समध्ये आणि रूट्समध्ये खूप डिफरन्स आहे. ओके, सो फर्स्ट टाईपमध्ये तुम्ही रिचेक करू शकता की जर तुमचे फॅक्टर्स आणि रूट्स ह्या दोघांमध्ये फक्त साइन डिफरन्स असतो, बट द व्हॅल्यूज आर सेम. पण याच्यामध्ये फॅक्टर्स आणि रूट्समध्ये खूप डिफरन्स असतो. सो यू हॅव टू केअरफुली सॉल्व दिस टाईप ऑफ इक्वेशन. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. रिमेनिंग 2 मेथड्स, formula method and the squaring method, we will see in the next video. So thanks for watching.